ان میں ایک ٹیم یا کئی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں پاکستان کی مختلف ایٹمی تنصیبات کو اچانک یلغار کریں گی اور کوشش کریں گی کہ اس کے اندر گھس جائیں اور ممبئی حملوں کے انداز میں عمارت کے اندر مورچے سنبھال لیں۔ اس دوران عالمی میڈیا پر یہ بات زبان زد عام ہو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں اور پھر اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کر دیا جائے۔ دوسری جانب افغانستان میں بھارتی مداخلت کے حوالے سے امریکن اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق انڈیا افغانستان کو $1.2 ارب اب تک ترقیاتی تعمیرات کی مد میں دے چکا ہے۔ اس طرح انڈیا امریکہ، برطانیہ، جاپان اور کینیڈا کے بعد 5واں بڑا ڈونر ملک بن گیا ہے۔ جو 9/11 کے بعد امریکن انوالومنٹ افغانستان میں ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کو ہوا ہے۔ طالبان دور میں نہ کوئی بلوچستان میں پرابلم تھی، نہ ٹرائبل ایریاز میں پرابلم تھی، نہ ڈیورنٹ لائن کا ایشو تھا، نہ ڈرگز کا ایشو تھا، نہ انڈینز موجود تھے افغانستان میں۔ ہم نے تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری ہے کہ طالبان جیسی فرینڈلی گورنمنٹ کو ریموو کر کے بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے امریکنز کے ساتھ، جس کے بدلے کوئی ہاسٹائل گورنمنٹ یا اینٹی افغانستان میں نہیں آئے گی، ہم نے کارزائی جیسے غدار اور ملت فروش کی حکومت کو وہاں پہ قائم بھی کیا، سپورٹ بھی کیا، ابھی تک اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب انڈینز جتنی بھاری تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں، امریکن جیسوک جتنی بھاری تعداد میں موجود ہے، کارزائی کی جیسے کرپٹ گورنمنٹ موجود ہے، اور دیکھیے انہوں نے اپنی خاد سیکرٹ سروس کا نام اب راما رکھا ہے، اور یہ راما ہندو کے گاڈ رام کے نام پر ہے، اور یہ جس سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈوائزرز کون ہیں، انفلوئنس کون ہے، کلچر کس کا جا رہا ہے، اور ساری پلاننگ افغان سیکرٹ سروس کی کون کر رہے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو جان کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے قبل عالمی اور مقامی میڈیا میں اسلام آباد پر طالبان کے قبضے کی جو افواہیں اڑائی جا رہی تھیں، دراصل ان کی آڑ میں امریکی اور بھارتی سفارت خانے کو فوجی چھاونی میں بدلنے کا منصوبہ کار فرما تھا۔ پاکستانی ایٹمی تنصیبات اسلام آباد کے قریب کوہٹا میں واقع ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایسے حفاظتی حصار میں جکڑ دیا گیا ہے جیسے حساس تنصیبات والے نو گو ایریا ہوں۔ امریکہ اور بھارت کی اپنی ایمبیسی میں توسیع، بھارت اور افغانستانی دہشت گردوں کا پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا پلان، ان سب میں واضح ربط محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر جو رونما ہونے والے ان تمام واقعات سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ہانگ کانگ کے رقبے سے دگنی زرعی اراضی سعودی عرب کو لیز پر دے گا۔ مجموعی طور پر تقریباً 10 لاکھ ایکڑ کے قریب زرعی اراضی لیز پر دینے کے لیے خلیجی ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ سعودی عرب نے افغان جہاد میں CIA کے پلان کے مطابق مجاہدین کی بھرپور مدد کی تھی۔ اگر امریکہ اور طالبان سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو سعودی عرب کا نام پھر آتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں اور تخریب کاریوں میں تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سعودی عرب خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد وجود میں آیا تھا، جس میں شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے برخلاف برطانوی اور فرانسیسی سامراج کا ساتھ دیا تھا۔ برطانیہ نے ایک خطرناک کھیل کھیلتے ہوئے ایک طرف شریف مکہ کے 2 بیٹوں فیصل کو عراق اور عبداللہ کو اردن کا بادشاہ بنا دیا، اور سعود خاندان کے رہنما عبدالعزیز السعود کو مدد فراہم کرتے ہوئے اپنی بادشاہت کو نجد کے علاقے سے حجاز کے علاقوں تک پھیلانے کے لیے اکسایا۔ 1934 میں عبدالعزیز السعود نے برطانوی فوجی مدد سے حجاز کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا، اور یوں سعودی عرب کا وجود عمل میں آتا ہے۔ سعودی عرب آج امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی بھی ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکہ کی موجودگی اور اثر و رسوخ بھی ٹکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان تمام تفصیلات میں ایک ربط محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاک سرزمین پر یہ نوبت امریکہ کی وار آن ٹیرر کی وجہ سے آئی ہے، جس کو بہانہ بنا کر پاکستان کو امریکہ کی سیمی کالونی بنانے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ واضح رہے کہ سفارت خانے کسی بھی ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے سفارتی مشن کے طور پر کام کرتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ان کے منظور شدہ حدود و قیود ہوتی ہیں، مگر لگتا ہے کہ نصولوں کے دائرہ کار میں امریکہ بہادر نہیں آتا، کیونکہ وہ آج کے دور کا سامراج ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں اتنی حساس سرگرمیوں سے کیا پاک فوج، پاکستان کا ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس بے خبر ہیں؟ عوام الناس دیکھ رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، جس طرح SMS کے اوپر میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں اس بات کے، وہ آپ کو خود ایک بات بتا رہی ہے کہ بچے، لوگ، نوجوان کتنے بے چین ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ یہ رائٹنگز آن دا وال ہے جو صرف حکومت نہیں پڑھ سکتی، باقی سب کو پتا ہے۔ میڈیا تھوڑی بہت آواز اس پہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سیاستدان سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ساروں کے انٹرسٹ امریکن ایمبیسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی سیاستدان چاہے مین اسٹریم ہو یا سب نیشنلسٹ تو پہلے ہی ملک توڑنا چاہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی امریکن آن بورڈ ہے۔ جو مین اسٹریم ہے وہ اس وقت حیران ہوں میں اس بات کے اوپر کہ مین اسٹریم پولیٹیشنز
मुल्क दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस अमेरिकन को खुश करने के लिए कि अगले आने वाली हुकूमतों में हमारा शायद कोई हिस्सा निकल आए अमेरिकन की वजह से, एन पीटरसन या अमेरिकन एम्बेसी प्रैक्टिकली वॉइसरॉय का किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन अपॉइंटमेंट्स होंगी, कौन गवर्नर लगेगा, किसको निकाला जाएगा, किसको रखा जाएगा, आईएसआई में कितनी चेंजेस होंगी, फौज के अंदर फौज की पॉलिसीज क्या होंगी, ये सारी चीजें एक एक डिटेल तक अमेरिकन एम्बेसी डिसाइड करके डिक्टेट करके प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचाती है और वहां से फिर डायरेक्टिव निकल के पूरे मुल्क में तकसीम हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में फौज के अंदर हमें अच्छी तरह मालूम है कि बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो बड़ी बेचैनी से सारे मामलात को देख रहा, और एक उनकी अपनी कैलकुलेशन है। मेरे ख्याल में वो लेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको अमेरिकन के साथ सख्ती करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नेवी का रोल भी एक अजीबोगरीब रोल सामने आ रहा है, क्योंकि नेवी को तो यहां बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था कि अमेरिकन मरीन्स नेवी की मर्जी के बगैर मरीन लैंडिंग की अप्रूवल हो ही नहीं सकती, तो नेवी ने कैसे इजाजत दे दी। और इस वजह से हमें शक इसलिए भी होता है कि यानी जरदारी गवर्नमेंट में जब पिछली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नेवी में बड़े बड़े स्कैंडल उठे थे और एडमिरल मंसूरुल हक का इशू तो बहुत देर तक चलता रहा था उसके बाद, तो जिसकी वजह से हमें दूध के जले को छाछ भी फूकनी पड़ती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि अभी हम एक सबमरीन डील की बात सुन रहे हैं कि जो फ्रेंच सबमरीन डील जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है, और जो 4-5 साल से पाकिस्तान नेवी कोशिश करती रही है कि जर्मन सबमरीन खरीदे, उस डील को कैंसिल करके फ्रेंच सबमरीन की तरफ बात की जा रही है। फिर उस फ्रेंच में कुछ इंटरेस्ट हमें वैसे भी ज्यादा नजर आता है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का, कि जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का एक अफसर अपना दोस्त उठा के भेजा जा रहा था किसी मकसद के लिए, तो और फिर जब नेवी इन्वॉल्व है इसमें बराह रास्त और नेवी खामोश है इस फ्रेंच डील और जर्मन डील के इशू के ऊपर, तो फिर ये बात कौम सवाल उठाती है इस बात की नेवी से कि ये क्या वजह है कि नेवल हेडक्वार्टर चुप है इसके ऊपर। दे मस्ट रिस्पॉन्ड ऑन दिस कि सारा बलूचिस्तान और गवादर और साहिली इलाके जो है वो नेवी की जिम्मेदारी बनते हैं, और यहां पर अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है तो नेवी को उसमें शदीद कार्रवाई करनी चाहिए। नेवी शुड रेज प्रोटेस्ट ऑन दिस विद द गवर्नमेंट, ऑफिशियल लॉन्च करे, और इस बात को खुफिया रखने की क्या जरूरत है जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इसके अलावा कराची में भी 6 एकड़ अराजी खरीद कर अमरीकी कौंसल खाने की तोसी की जा रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कौंसल खाना होगा। और हाल ही में अमेरिका के पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए मुकर्रर किए गए खसूसी मशीर रिचर्ड हालब्रूक, जो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, कराची के ताजरों के लिए हर हफ्ते 100 खसूसी वीजे जारी करने का ऑर्डर किया है, ताकि पाकिस्तानी सिविल ताजरों को अमरीकी वीजों का लालच देकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तजारती मरकज में भी अमेरिका का असर और सूख बढ़ा दिया जाए, जहां माजी में पहले ही जिनापुर जैसे नक्शे मंजरियाम पर आ चुके हैं। कराची में इतना बड़ा कॉन्सुलेट ये बिल्ड कर रहे हैं, और जहां पे अपने ये अगेन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के साथ साथ उन तमाम एसेट से लिंकअप करेंगे कि जो पाकिस्तान को बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं। बगदाद की ये सिटी स्टेट बनाने का कॉन्सेप्ट है इनका, जो कुर्दिस्तान को अलग कर रहे हैं, सुन्नी सीरिया अलग है, बगदाद को सिटी स्टेट रख रहे हैं अलग इंडिपेंडेंट। इसी तरह कराची को ये सिटी स्टेट के तौर पे सिंगापुर के तौर पे अलग करने का इनका प्लान है, क्योंकि कराची मेन स्ट्रीम बलूचिस्तान के साथ इनका फिट नहीं हो रहा है। वहां पर इसको कल्लात को मरकज बनाना चाहते हैं या गवादर को। आप नोट करेंगे कि पिछले दिनों इन्होंने आइडिया फ्लोट किया था कि समर कैपिटल गवादर होना चाहिए बलूचिस्तान का, कोयटा नहीं होना चाहिए, और ये आइडिया रईसानी गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है। और उसका मकसद ये है कि सारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गवादर में कायम करने के बाद गवादर को एक टेक ओवर करेंगे। ये लैंडिंग जो मरीन लैंडिंग जिसकी बात की जा रही है, मरीन्स लैंड करेंगे, लोकल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए गवादर को अलग करेंगे और वहां से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। एग्जैक्टली वही गेम जो मुक्ति बानी ने इंडिया के साथ किया था, कि इंडियंस ने उनको यह कहा था मुक्ति बानी को तैयार करने के बाद कि आप किसी भी जगह आजादी डिक्लेयर कर दीजिए, हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे आपको, और उसके बाद आपकी एक आजाद बांग्लादेश रियासत की मदद करने के लिए कम से कम 5 लाख भारतीय फौज ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल होगी। याद रहे कि कराची में तालिबानाइजेशन का रोना अमेरिका, भारत और खुद पाकिस्तानी जमातों ने रोया था। अब कहां हैं ये तालिबान, और फिर इस शहर में अमरीकी सफारतखाने में तोसी और हालब्रूक के ताबड़तोड़ दौरे। वाज़ेह रहे कि ओबामा ने अपनी बर्लिन जर्मनी की तकरीर में तमाम मज़ाहिब के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की बात की और डॉक्टर कदीर खान पर एटमी अफसूदगी का इल्ज़ाम लगाया। एक और ख़ास बात कि इस तकरीर में शहर कराची के खतरनाक होने की भी बात हुई। Think about it. The terrorists of September 11th plotted in Hamburg and trained in Kandahar and Karachi before killing thousands from all over the globe on American soil. As we speak, cars in Boston and factories in Beijing are melting the ice caps in the Arctic, shrinking coastlines in the Atlantic,
and bringing drought to farms from Kansas to Kenya. Poorly secured nuclear material in the former Soviet Union, or secrets from a scientist in Pakistan could help build a bomb that detonates in Paris. इसके बाद कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों ने कराची में तालिबानाइजेशन का रोना रोया और फिर 26 नवंबर को मुंबई के वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को पाकिस्तानी कहा गया और इल्ज़ाम लगाया ये अफराद कराची से आए थे। कराची में अमरीकी सफारतखाने में तोसी के डांडे अगर कराची में तालिबानाइजेशन